ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ नहीं करांगे। सो इस वेले मीटिंग दी जिहड़ी सब तो वड्डी अपडेट है, जिस चीज नूं लैके उम्मीद नाम दे शब्द दा जिक्र किया जा रहा सी या जिस नूं लैके कहा जा रहा सी कि अज उम्मीद है मसला हल होएगा, सरकार ने सीधे तौर ते कह दिता है कि असी कानून रद्द नहीं करांगे, तुसी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जिस तो बाद किसानां ने भी साफ तौर ते कह दिता कि असी सुप्रीम कोर्ट नहीं जावांगे, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। लंच तो बाद दोबारा मीटिंग शुरू हो चुकी है और उस दूसरे गेट दे विच की गलबात हुंदी है ये देखना काफ़ी अहम होएगा। पर हुण तक जो सोर्सेज दे हवाले नाल खबर निकल के आई है उस दे मुताबिक सरकार ते किसान दोनों ने इस मीटिंग दे विच एक दूजे नूं अपना रुख स्पष्ट कर दिता है, यानी एक तरीके की जिहड़ी खड़ोत है वो नज़र आउंदी दिस रही है। और जिस तरीके नाल सरकार ने स्पष्ट किया है उसनूं देख के फिलहाल ये भी नहीं जाप रहा कि कोई अगले दिनों दे विच कोई मीटिंग प्लान हो सकती है। सो अज दी जिहड़ी मीटिंग सी उस दी हुण तक दी सब तो वड्डी अपडेट यही है कि सरकार ने एक बार फिर कह दिता है कि असी कानून रद्द नहीं करांगे, तो किसानां ने भी सरकार नूं स्पष्ट जवाब दे दिता है कि असी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करांगे। सो इत्थे जिहड़ी है वो गलबात आके एक बार फिर अटक गई है, एक डेडलॉक बनता फिर नजर आ रहा है। पहला मीटिंगां दा डेडलॉक सी, हुण फैसले दा डेडलॉक है। मीटिंगां तां चल रहीआं ने पर उस दे विचों निकल कुछ नहीं रहा। सो अज दी मीटिंग दे विच सरकार ने स्पष्ट कह दिता, सरकार दे मंत्रियों ने स्पष्ट कह दिता कि कानून रद्द नहीं होणगे, तां किसानां ने भी स्पष्ट कह दिता। सरकार ने कहा कि तुसीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तां किसानां ने कहा कि असीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जावांगे, साडा अंदोलन इस तरीके नाल चलदा रहेगा, असीं अपनी लड़ाई लड़ांगे। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, ये समझा जाए भी जिवें पहलां आपां गलबात करदे सी कि एक डेडलॉक सी, उस वेले डेडलॉक ये सी कि गलबात ही नहीं हो रही सी, खड़ोत आ गई सी जिन्हों पंजाबी च कह दिंदे आ। सो हुण फिर खड़ोत आ गई है कि सरकार कहती है कि बिल तां रद्द नहीं होने, तुसीं सुप्रीम कोर्ट जाओ या होर जो मर्जी कर लो, ते किसान कह रहे हैं कि असीं भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जावांगे, असीं भी अपनी इस तरीके नाल लड़ाई लड़ांगे। सो हुण समझा जाए कि गलबात दी खड़ोत किसे किसे नतीजे वाल जाण दी खड़ोत बन गई है। ब्रेक भी लंबी हो गई है, इससे वजह करके कोशिश करांगे साडे सहयोगियों नाल गलबात करन दी, किया जा रहा है कि कदों जुड़नगे। पंकज, थोड़े तो जानना चाहांगे, जिवें पहलां आपां गलबात करदे सी कि एक डेडलॉक बन गया या एक खड़ोत आ गई, फिर उस तो बाद गलबात चली 25 दिनों की खड़ोत तो बाद, पर हुण ऐदां लगदा है कि फैसले नूं लैके फिर एक डेडलॉक बनता जा रहा है कि दोने पासे खड़ोत आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि असीं बिल रद्द नहीं करांगे और किसान कहंदे सानूं इदों घट कुछ मंजूर नहीं। बिल्कुल विजयपाल, और इससे वजह करके ही किया जाता है कि बैठकां ते बैठकां हो रही ने, नवीं तरीक ते तरीक पै रही है और इसे वजह करके ही 5-5 6-6 घंटे किसान
ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6-7 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2:50 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 3:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਰੱਦ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 6:15 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, MSP ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ MSP ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ MSP ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ 2 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 55 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ BJP ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। NIA ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ? ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਰਹੀ ਔਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2:50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਟੌਏ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਟੌਏ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੌਏ ਕੈਥਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਗੇਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਭਾਰਤ ਦੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਟੌਏ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 9 ਥੀਮਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਡ ਕੁੱਦ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਟੌਏ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 23 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।